अमरदास पगबंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए एक अंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। पुन मन में इम शाहो विचारा राहों जामनी बिखै सुखारा गुर संग झूठ कहन फल लागा आगे करो अधिक अनुरागा पुन मन में इम शाह विचारा। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया के मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां सबना दे उत्ते कृपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन 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 सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिन्नियां भी संगतां आप जी सतगुरु जी दे हजूर हाजिर हो देशां विदेशां दे विच गुरु कीआं संगतां बड़े ही प्यार दे नाल बैठ के आपो अपने घरां दे विच बैठ के इस स्थान दे नाल जुड़े हन गुरु जी दी कथा दे नाल जुड़े हन। सारियां संगतां बड़े ही प्यार नाल हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु धन 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 मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कथा आप जी संगतां प्यार दे नाल हर रोज़ ही सरवण करते हो। संगत जी सच्चे पातशाह जी महाराज ग्वालियर के किले में सुभाएमान हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी सतगुरु जी के दर्शन करने वास्ते आए हुए हैं। भाई जेठा जी ने बाबा बुढ़ा जी के कहण दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी की सलाह के नाल बादशाह नूं फिर रात शेर बन के डराया जी। वो प्रसंग जिहड़ा तुसीं सरवण कीता जी। 2 रातां इस तरह जदों होया बादशाह बहुत ज़्यादा डर गया जी। डरिया नजूमियां नूं सद्दिया। पहले दिन नजूमियां ने आख्या भी तुसीं लोहे का पिंजरा ला लो। दूजे दिन नजूमियां ने आख्या भी तुहानूं दवाई की लोड़ है। हकीमां नूं सद्दिया गया। भाई जेठा जी फिर आप ही हकीम बन के आए जी। ते जिस तरीके नाल उन्हां ने बादशाह नूं आख्या बादशाह भाई जेठा जी दीयां गल्लां ते यकीन करन लग गया जी। ये कथा तुसीं सुनी जी। सिंह जिहड़े है उस समय दे सिख जिहड़े है ये फिर आप भी विधि बना लेंदे आ जी।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਡਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਬਣੇ ਫਿਰਨ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਗਰੇ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਗਰੇ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 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 ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪੁੰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਇਮ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹੋਂ ਜਾਮਨੀ ਬਿਖੈ ਸੁਖਾਰਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਰਵਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌਖਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗ ਝੂਠ ਕਹਿਨ ਫਲ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਕਰੋ ਅਧਿਕ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਜ ਸ਼ੇਰ ਦਰਸਾਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹਿ ਅਪਰ ਯਤਨ ਕਰਵਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਜੇਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿੱਗ ਗਇਓ। ਉਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਸਭ ਲਖ ਲਾਇਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਧ ਜੁੱਤ ਬੈਠੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਓ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਉਠ ਜੇਠਾ ਜਮਨਾ ਤਟ ਜਾਵੋ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਠੋ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਾਗੋਂ। ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਭਰ ਲੈ ਆਓ। ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਠ ਕਰ ਸਿੱਖ ਤਤ ਛਿਨ ਭਰ ਲਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਆਨ ਟਿਕਾਇਓ। ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫਰਮਾਵਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਅਬ ਜਾਹੋ ਕਰੋ ਤਿਹ ਪਾਵਨ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਾਓ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੁੜ ਪਾਓ, ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੁਨ ਜੇਠੇ ਜੁਤ ਅਚਰਜ ਧਾਰੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਰ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਜਲ ਡਾਰੇ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਏ ਖਰੋ ਕਰ ਜੋਰ ਅਗਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ। ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਬ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਭਰ ਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਲ ਨਦੀ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਮਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕੇ ਮਧ ਗੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜਮਨਾ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੜਿਓ ਕਿ ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਤਬ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਜੇਠੇ ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨ ਜੇਠੇ ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਦਾ ਜਲ ਬਹਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਟ ਭਰੇ ਕਹਾਂ ਘਟ ਜਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਘਟ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਡਾਰੇ ਬੀਚ ਕਹਾਂ ਬੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਘੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੰਦਨ ਤਬ ਕਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਨ ਬਿਖੈ ਜਾਨੋ ਬਿਦ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਕਤ ਚਲਤ ਜਲ ਸਲਿਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਕਤ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਦ ਪ੍ਰਵਾਹਾ ਪੂਰਨ ਹੀ ਢਲਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਦਾ। ਘਟ ਸਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੈ ਪਾਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਸਿੱਖ ਸਭ ਨਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 2-3 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਜਰਨਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਤੇ ਲੀਨ ਤਹਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀ। ਘਟ ਸਮ ਸੇਵਾ ਤੈਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਈ ਤਊ ਬਿਦਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੇਚੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ 'ਚ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਘਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਆਈ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਰਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ 'ਚ। ਬੜਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਰਸ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਨਾਲੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਪਤ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਘੜੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਤੇ ਲੀਨ ਤਹਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਮਨ ਜਾਨ ਨਿਰਖ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਕੇ ਕਹੇ ਸ਼ਾਹੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਕੋ ਅਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਟਿਕਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਜੇਠੇ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਡਰ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਵਰ ਕੀ ਜੇਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਧ ਤੁਮ ਮੈਂ ਲਖ ਭੇਦ ਨਾ ਤੇਤੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਪੂਰਬ ਇਨਕੇਰਾ, ਅਰ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਅਰ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਹੇਰਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਦੁਖੀ ਪਛਤਾਵਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਹਿ ਅਲੰਬ ਜੇ ਦਰਸ ਤਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਮੈਂ ਕੀਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਚਿੰਤ ਬਹੀਨ। ਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ। 3 ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚ ਟਿਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰੋ। ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 7 ਵਚਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਧੂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਨਗਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਗਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ ਜੀ ਲਾਗੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਕਹੋ ਮਾਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੇਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹੋ ਜਤਨ ਕਹਿ ਬਾਰੰਬਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਭੇਜਿਓ ਮੋਹੇ ਬਿਲੰਬ ਬਿਸਾਰੀ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਗੁਰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਚਰਿਤ ਜ਼ਰੀ ਅਜਰ ਯਾਂਤੇ ਚਿਤ ਡਰਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਨੇ ਕੋਸ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰਹਿ ਨਾ ਯਤਨ ਜਾਤ ਨਿਹ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਕੇਰਾ, ਬਹੁਤਨ ਕੋ ਹਿਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਉ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਉਪਾਵ ਕਰੀਜਹਿ, ਜਿਮ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤਿਮ ਅਬ ਕਹੀਜੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਬ੍ਰਿਧ ਤੇ ਨਿਜ ਮਾਤ ਸੰਦੇਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬੋਲਤ ਭਏ ਗੁਰੂ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਦ ਮਾਤ ਸਭ ਕੇਰਾ, ਕੀਨ ਮਤੋ ਇਮ ਜਤਨ ਬਡੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਹਮ ਕਹਾਂ ਸਕਹਿ ਕਹਿ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਜੇਠੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਫਰਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਉ ਨਾ ਆਛੀ ਤੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਕੀ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਰਦਾ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੈ ਸੰਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਉਥੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਸੈਨਾਪਤ ਨਰ ਪਠਿਓ, ਆਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਅਜੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਜੋਰ ਕਰ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਹਾਏ ਗਨ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਘਾਸ ਅਲਪ ਕਰ ਆਵਤ ਨਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਘਾਹ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਣੇ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਰਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰੇ ਤ੍ਰਿਣਨ ਕਹੂੰ ਕਮਹੂ ਨਾ ਲਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਾ ਘਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਤ ਦਰੋਗੇ ਮਲਿਨ ਸੋ ਥੋਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਹੋਤ ਦੁਰਬਲ ਹੋਤ ਆਪ ਕੇ ਘੋਰੇ। ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਘੋੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਸੁਮਤ ਬਿਲੰਦ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੇਰਾ ਕਰੋ ਸੰਭਾਰਨ ਸਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਦਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲੋ ਡੇਰਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਲ ਨਾ ਬਨਹਿ ਹਮਾਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਕੋ ਦੀਜੈ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਰ ਖਰਚੋ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚੋ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕਲ ਤੁਰੰਗ ਚਮੂ ਲਿਹੋ ਸੰਗ। ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ।
ਹਾਂਜੀ। ਹਰੋ ਘਾਸ ਪਿਖ ਥਿਰੋ ਨਿਸੰਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਂਗਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਣ ਬਹੁਤ ਜਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਂਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਾਹ 'ਚ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਏ ਕਰੋ ਅਬ ਡੇਰਾ ਤਹਾਂ। ਉਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਥੇ ਜਾਓ, ਉਥੇ ਖੂਬ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਆਵੋ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਲ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਵਤ ਤ੍ਰਿਣਨ ਤੁਰੰਗ ਚਰਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਹੀ ਚਰਾਵੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਬੌਲੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਪ ਲਾਓ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਰਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਮਾਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਅਭਿਬੰਦਨ ਠਾਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਭਿਬੰਦਨ ਠਾਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲ ਕਰ ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਡੇਰੇ। ਆਏ ਆ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਨਿਸ ਬਸ ਕੈ ਦੁਰਬਲ ਅਸਵਹੇਰੇ। ਰਾਤ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਅਸਵਹੇਰੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਚੜ੍ਹ ਲੇ ਦਲ ਸਾਰਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦਲ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਦੀਰਘ ਪੰਥ ਉਲੰਘ ਨਿਹਾਰਾ। ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲੇ ਆਗਰੇ ਤੇ ਸਭ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪਿਖਿਓ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੁਨਿਓ ਘਾਸ ਜਹ ਖਰੋ ਉਦਾਰੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਘਾਹ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਸੀ। ਪੰਚ ਕੋਸ ਪੁਰ ਤਿਆਰ ਪਧਾਰੇ। 5 ਕੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਹਰਤ ਤ੍ਰਿਣਨ ਦੇਖਤ ਹਰ ਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਸਿਵਰ ਉਤਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਲਈ ਸਭਨ ਕੀ ਸੁਧ ਬ੍ਰਿਧ ਤਬੈ। ਜੋ ਚਹੀਅਤ ਸੋ ਲੇਮ ਭੱਟ ਸਬੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰਚੀ ਦੀ।
ਸਭ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਮਿਲ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਜਬ ਲੋ ਚੜੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ ਤਬ ਲੋ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਇਓ ਡੇਰਾ ਸਹਿਤ ਤੁਰੰਗਨ ਖਰਹ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਲਓ ਤਿਸ ਥਲ ਚਿੰਨ ਲਖੰਤੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਲ ਉਤਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹੰਤੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਗਾ ਜਾਗਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੇਵ ਕਰੰਤਾ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੰਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਠਿਓ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਜੋ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਭਿਖੇ ਗੁਰਪੂਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਬੰਦਗੀ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੇ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਪਦ ਸ਼ਾਹ ਨਿਹੋਰੇ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਓ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ ਸਭ ਕੁਲ ਪੀ ਪਾਰ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਲ ਪੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ ਸਭ ਕੁਲ ਪੀ ਪਾਰ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਲ ਪੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ ਸਭ ਕੁਲ ਪੀ ਪਾਰ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਲ ਪੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ
ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ, ਸਭ ਜਨਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ